అందరికీ నమస్తే. ఆంధ్రప్రభ భక్తి ఛానల్‌కి స్వాగతం. ఈరోజు మనం శివరాత్రి సందర్భంగా వెంకటగిరి జూబ్లీ హిల్స్ వెంకటగిరిలో ఉన్నటువంటి శ్రీ 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 వీరాంజనేయ స్వామి దేవాలయానికి అయితే వచ్చామండి. ఇక్కడ శివపార్వతుల కళ్యాణం అయితే చాలా ఘనంగా జరుగుతుంది. సో లోపలికెళ్ళి చూద్దాము. మా వెనకొచ్చామా విదళం గుణాకారం త్రినేత్రం చర్యాయుధం త్రిజన్మ పాప సంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం ఏకబిల్వం శివార్పణం त्रिशाखै बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रै कोमलै शुभै तव पूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् कोटिकन्या महादानं नीलपर्वतकोटयः काञ्चनं शैलदानेन एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् काशीक्षेत्रनिवासं च कालभैरवदर्शनं प्रयागे माधवं दृष्ट्वा एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् इंदुवारे पकं स्थित्वा निराहारो महेश्वराः नक्तं हौष्यामि देवेश एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् रामलिङ्गप्रतिष्ठा च वैवाहिककृतं तथा नटाकानि च सन्धानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रं च आयुधं शिवपूजनं कृतं नाम सहस्रेण एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् उमया सह देवेश नन्दिवाहनमेव च भस्मलेपन सर्वाङ्गम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् सालग्रामेषु विप्राणां तटाकं दशकूपयोः यज्ञकोटिसहस्रस्य एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् सन्तिकोटिसहस्रेषु अश्वमेधशतक्रतौ च कोटिकन्या महादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाणां दर्शनं पुण्यं स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् सहस्रवेदपाठेषु ब्रह्मस्थापनमुच्यते अनेकव्रतकोटीनाम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् दानसहस्रेषु सहस्रोपनयनं तथा अनेकजन्म पापानि एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति एकबिल्वं
शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवा विदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्मपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् त्रिशाखैः बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् कोटिकन्या महादानं नीलपर्वतकोटयः काञ्चनं शैलदानेन एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् काशीक्षेत्रनिवासं च कालभैरवदर्शनम् प्रयागे माधवं दृष्ट्वा एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् हिन्दुवारे व्रतं स्थित्वा निराहारो महेश्वराः नक्तं हौष्यामि देवेश एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् रामलिङ्गप्रतिष्ठा च वैवाहिककृतं तथा तटाकानि च सन्धानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रं च आयुधं शिवपूजनम् कृतं नाम सहस्रेण एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् उमया सह देवेश नन्दिवाहनमेव च भस्मलेपन सर्वाङ्गम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् सालग्रामेषु विप्राणां तटाकं दशकूपयोः यज्ञकोटिसहस्रस्य एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् कान्तिकोटिसहस्रेषु अश्वमेधशतक्रतौ च कोटिकन्या महादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाणां दर्शनं पुण्यं स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् सहस्रवेदपाठेषु ब्रह्मस्थापनमुच्यते अनेकव्रतकोटीनाम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् अन्नदानसहस्रेषु सहस्रोपनयनं तथा अनेकजन्मपापानि एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं
कंतिकोटिसहस्रेषु अश्वमेधशतक्रतौ च कोटिकन्या महादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाणां दर्शनं पुण्यं स्पर्शनं पापनाशनम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् सहस्रवेदपाठेषु ब्रह्मस्थापनमुच्यते अनेकव्रतकोटीनाम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् अन्नदानसहस्रेषु सहस्रोपनयनं तथा अनेकजन्म पापानि एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्मपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् त्रिशाखैः बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् कोटिकन्या महादानं तिलपर्वतकोटयः काञ्चनं शैलदानेन एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् काशीक्षेत्रनिवासं च कालभैरवदर्शनं प्रयागे माधवं दृष्ट्वा एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् इन्दुवारे व्रतं स्थित्वा निराहारो महेश्वराः नक्तं हौष्यामि देवेश एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् रामलिङ्गप्रतिष्ठा च वैवाहिककृतं तथा तटाकानि च सन्धानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम्
त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। हरिः ओं। गणानां गणपतिं वामहे कविं कवीनामुपमस्त्रवस्तुवम् इष्टराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मस्त्रानस्तुमन्नोदुःखेतुसादनम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। सरस्वती वाधेर्वाजनेपदे श्रीनाथमित्रयमतो महासरस्वत्यै नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे। तिलपर्वतकोटयः काञ्चनं शैलदानेन एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। काशीक्षेत्रनिवासं च कालभैरवदर्शनम् गोत्रोद्भवस्य बालराज नामस्य रुद्रोत्नी पद्मावत नामस्य साकटम्बानां हालकुल गोत्रोद्भवस्य गंगाधर नामस्य रुद्रोत्नी गायत्री नामस्य साकटम्बानां श्रीवत्स गोत्रोद्भवस्य नारायण नामस्य रुद्रोत्नी रेवती नामस्य साकटम्बानां ओम गोत्रोद्भवस्य श्रीवत्स गोत्रोद्भवस्य विजय कुमार नामस्य रुद्रोत्नी वेन्नीला नामस्य साकटम्बानां वनसंवृक्ष गोत्रोद्भवस्य ओम वनसंवृक्ष गोत्रोद्भवस्य सतीश नामस्य रुद्रोत्नी मल्लेश्वर नामस्य साकटम्बानां किशोर कुमार नामस्य साकटम्बानां पैडिपाल गोत्रोद्भवस्य वेंकटनाथ कृष्णमूर्ति नामस्य रुद्रोत्नी उषा नामस्य साकटम्बानां जनकजल गोत्रोद्भवस्य अजय नामस्य रुद्रोत्नी तुषार नामस्य साकटम्बानां श्रीवत्सकुल गोत्रोद्भवस्य सत्यनारायण नामस्य रुद्रोत्नी वंशी वरलक्ष्मी नामस्य साकटम्बानां ओम सामंगल गोत्रोद्भवस्य स्वामी यादव नामस्य रुद्रोत्नी रानी नामस्य साकटम्बानां मदपल्ल गोत्रोद्भवस्य नरसिंह गोत्रोद्भवस्य बसवराज नामस्य रुद्रोत्नी ज्योति नामस्य साकटम्बानां ओम गोत्रोद्भवस्य ओम इलिशत गोत्रोद्भवस्य रवींद्र नामस्य रुद्रोत्नी राधिका नामस्य साकटम्बानां कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विधा फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं वरसिद्धि विनायक स्वामी अनुग्रह संपूर्ण सिद्ध्यर्थं सकल व्यापार उद्योग संतान सकल सौभाग्य व्याप्त्यर्थं लोक कल्याणार्थं शिव पार्वती कल्याण महोत्सव
కర్మ కరిష్యే. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. శివపార్వతులకు నమస్కారం చేసుకోండి. అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. మీరందరూ కూడా కళ్యాణం చేయించుకున్నట్టు భావించుకొని నమస్కారం చేసుకోండి. ఆదౌ నిర్విఘ్నేన ప్రథమా వ్యాప్చర్తం కలశగణాధిపతి కలశే గంధ పుష్పాక్షతేర్దశ్చ కలహస్యామకే విష్ణుః కంఠే రుద్రమాదృతః మూలే తత్రసితో బ్రహ్మామకే మాతృగణాధృతా కుక్షోపితాగ్రాధృవే సంతద్వీసంత్రః ఋగ్వేదోదాయుర్వేదో సామవేదో అధర్వణాంగే వేదాధృవేకరసాంబోధమాతృతా కలశే సుధావదే పవిత్రవృత్తిపుత్రజ్ఞానృద్ధతే ఆపవావిదకం దుర్వం పుష్పాభోధాన్యం దుర్వామనామాపమృతమాంతం ప్రాణాపో విరాడాప స్వరాడాపచింధా దుష్యాపతుతే దుష్యాపయేతో దుష్యాపసత్యమామతర్వా దేవతా ఆభవోద్భవస్వరా పూర్వం గాయత్ర్యా ప్రోక్ష పూజా ద్రవ్యాన్ని ప్రోక్ష దేవం సంప్రోక్ష ఆత్మానం సంప్రోక్ష ఏన దేవాత్మానం సంప్రోక్ష ఏన దేవా పవిత్రేణ ఆత్మానం సేతేన దాతృదారేణ భోమాన్యపనందమాం దేవాత్మాన్ని ప్రోక్ష. అక్షంగా గణపతిని ప్రార్థన చేసుకోండి. అందరూ కూడా గణపతిని ప్రార్థన చేసుకోండి. గణానాంద్వా గణపతి మవామహే కవికవే నామ భమస్త్రవస్త్రం విష్ణురాజ బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదా ఆనస్తన్మన్నోతిసాదనం శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. ధ్యాయామి శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. ఆవాహయామి శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. హస్తయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. ముఖే ఆచమన్యం సమర్పయామి శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. స్నానం సమర్పయామి. ఆభోష్టామయవః దానమూర్తే విదాదనామహిర్నాచక్షుః దేవస్తపదమూర్ధః తస్య భాజేతేనావిశతేర్వమాదరః తస్మారంగా మామావో యక్షయాయ జన్మదః ఆవో గుణేదాజనః శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. స్నానానంతరం వస్త్రం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవీతార్థ్యక్షతాం సమర్పయామి. గంధాంబర కల్పయామి. కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి. వసుద్రవ్యానం సమర్పయామి. పుష్పై చ పూజయామి. అక్షతై పూజయామి. చామంతికా ముకులజన్మకపాటలాభ్య పున్నాగజాజ కరవీర రసాల పుష్పే బిల్వ ప్రవాళ తులసీ దళమాలగానే రాం ప్రియదాని దేవరుంసీదః కరవీర ధారికృష్ణమకయుక్లైషుభై శతపత్ర హిత్యకలహారే పురుషోత్తమానమాలయానిక సుగంధేహి మాదిత్యాన్వే ప్రభు. ఓం సుముఖాయ నమః. ఓం ఏకదందాయ నమః. ఓం కపిలాయ నమః. ఓం గజకర్ణికాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం వికటాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం ధూమకేతవే నమః. ఓం గణాధ్రక్షాయ నమః. ఓం బాలచంద్రాయ నమః. ఓం గజాననాయ నమః. ఓం వక్రతుండాయ నమః. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః. ఓం హేరంబాయ నమః. ఓం శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమో నమః. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్షతాం సమర్పయామి. ధూమాగ్రహపయామి. వనస్పతిర్భవేర్నానాగంధైర్వృత్తమాగ్రహ సర్వదేవానాం ధూపో యుంబతృషదాం ధూమాగ్రహపయామి. ధూమ్రకల్పయామి. ధూపదీపానందరం శుద్ధాచమన్యం సమర్పయామి. ఓం బద్ధవస్తువాహ. ఓం బద్ధవస్తువాహ. ఓం నారికేలగా. ఓం బద్ధవస్వః. ఓం దక్షిణగురువరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. నారికేళకఫలోపహార. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. బాణాయ స్వాహ. జ్ఞానాయ స్వాహ. ఉదానమానాయ స్వాహ. బ్రహ్మణే నమః. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమో నమః. మధ్యే మధ్యే పాణ్యముద్రాభూషణమస్తవృక్షాళముఖప్రక్షాళముఖయాన్వృపయామి. పుగే ప్రసకర పూరే నాఘాదల్లే ధలే యుక్తం తాంబూలం వ్రతకృషదాండాంబూలయుక్త సువర్ణ పుష్పదక్షిణాం సమర్పయామి. కర్పూరమంగళ నీరాంజన దీపం దర్శయామి. ఘోరేభ్యో అఘోరేభ్యో ఘోరేభ్యో ఘోర ఘోరతరేభ్యః సర్వేభ్యో సర్వసర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః. మానవ మహాంతమతమాన అర్భకం మానవక్షంతమతమానవక్షితం మానవధిష్ఠితరం మోదమాతరం ప్రియామానస్త్రమోరుద్రరీర్షః. ఆనంద నీరాంజనం సమర్పయామి. నీరాంజనానందరం శుద్ధాచమన్యం సమర్పయామి. నమస్కారోమి. జయ బోలో గణేష్ భగవాన్ కీ. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. వేదోక్త మంత్రపుష్పాత్ మంత్రదక్షిణత్రయ నమస్కారాం సమర్పయామి. నమస్కరోమి. నమస్కారాం సమర్పయామి. రక్షాబంధన దేవతాయే నమో నమః. నమో సర్వేభ్యో ఏకైక పృథివీ నమో అంతరిక్షే దేవతేభ్యో సర్వేభ్యో నమః. రక్షాబంధన దేవతాయే నమో నమః. లంబృతివి తత్వాత్మనే గంధంబర కల్పయామి. ఆకాశ తత్వాత్మనే పుష్పంబర ధూమంబర కల్పయామి. అమృత తత్వాత్మనే అమృత నివేదనం సమర్పయామి. ధూపదీపానందనం శుద్ధాచమన్యం సమర్పయామి. చెప్పు.
मुहूर्तोऽस्तु मुहूर्तकालसमये सूर्यादीनां ग्रहाणामच्छन्दः अनुकूल्यतां बलसिद्धिरस्तु। त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म रक्षाबन्धन मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु मुहूर्तकालसमये सूर्यादीनां ग्रहाणामच्छन्दानुकूल्यता बलसिद्धिरस्तु। ఇప్పటివరకు కూడా గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం అయింది. తర్వాత మీకు రక్షాబంధన అయింది. ఇప్పుడు స్వామివారి కళ్యాణం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండి ఓం నమ శివాయ పంచాక్షరి మంత్రం జపించుకుంటా కూర్చోండి. ఓం బుద్ధావిక్రమ హేమనీలతవలఛాయేర్ముఖేంద్రదీక్షణీయుక్తావిందనపద్ధరత్నముగడాన్వార్ధవర్ణాన్వితాం భయాంకుశగదారంగదాం చిత్రగదారవిందయుగలం హస్తైర్వహంతిం భజే యో దేవ नूतनयज्ञोपवीतदेवतायै नमो नमः लम्पृथिवितत्वात्मने गन्धं प्रकल्पयामि अम्माकाशतत्वात्मने पुष्पं प्रकल्पयामि वायुतत्वात्मने धूपं प्रकल्पयामि अमृततत्वात्मने धूपदीपान्द्रं शुद्धादिपुण्यं समर्पयामि। नूतन गायत्री देवतायै नमो नमः गायत्री नमः सावित्र्यै नमः सरस्वत्यै नमः सर्वांगाय नमः महागायत्री देवतायै नमो नमः। फलोपहार निवेदनं समर्पयामि पंचोपचार भुजांगस्य ओम प्राणासप्राणस्वेतवर्णाय नमः। नूतन गायत्री देवतायै नमो नमः। सिद्धिरस्तु पादप्रक्षालनम् ओम नमो स्वनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरोर्बाहवे सहस्रनाम्नीं पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविदार्णे नमो नमः। आकाशात् पतितं यदागच्छति सागरं सर्ववेदान् नमस्काराम्। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। पाद प्रक्षालन देवतायै नमो नमः। आकाशतत्त्वात्मने गन्धं प्रकल्पयामि वायुतत्त्वात्मने धूपं प्रकल्पयामि अमृततत्त्वात्मने अमृतनिवेदनं समर्पयामि। बिल्वाणां दर्शनं पुण्यं स्पर्शनं पापनाशनं అఘోర పాప అందరూ కూడా ఓం నమః శివాయ అనుకుంటూ కూర్చోండి. పూర్వ సంకల్ప విధానేన ఏవన్ గుణ విశేషన్విష్టాయాం శపతితో లోక కళ్యాణార్థం శివ పార్వతి కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మణే మహాసంకల్ప ప్రణంగర్ష్యే. ఓం అధానంద వీర్యస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య చింద్యాపరిమిదా శక్త్యా భయమానస్య మహాజలోక మధ్యే परिभ्रममानानाम् अनेक कोटि ब्रह्मांडानाम् एकतमे व्यक्त्या प्रकृतिमादहंकार पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशात् ध्यावर्णेरावृतयोस्मिन्नहमिति ब्रह्माण्डखण्डयोर्मध्ये आधारशक्ति श्रीवराह गुरुमनन्दैरावृतयोज्येष्ठदिग्गजो परे प्रतिष्ठितस्य लोकसप्तकस्य अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोकसप्तपातालस्योपरितले भूलोक भुवर्लोक सुवर्लोक महालोक जललोक तपोलोक सत्यलोक शतो भागे महानालयमानपनिराजशेषस्य सहस्रमनामनमण्डलान् मण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमदाञ्जन विश्वतन्त्र सार्वभौम सुप्रतीक्याष्टादिग्धन्ति
शुण्ढादण्डोऽस्मिन्धिते अमरावती शोकवती भोगवती नैनवती इंद्रवती श्रीवती गान्धर्ववती काञ्जीवश्चलकामत्यादि पुण्याभिर्विराजिते लोकालोकजलविलवलयुते महेन्द्रमलय मधुरक्षा विन्द्या सप्तकुलाचल समन्विते इंद्रकंड चरकंड शर्भकंड कपस्तकंड नाकंड वारणकंड ताम्रकंड नवकंडा खंडिते समीरौ निषदा हेमकोट हेमंद्य जलानां परिवर्ष किम्रयोश्च भारत स्वर्ण प्रस्थ चंद्र सूर्यवर्तक्रमण कुमदापहारा संहारण्यैते अंगवंग कलिंग काश्मीर काम्भोजगाम रूप सवीर सुराष्टमगदमालवनै पालचकुलपाञ्चाल गोलमलय सिंहल द्रविड द्राविड कर्नाटक राटपाण्ड्या कुर्भर भर बकेकै कौशल कुंदल मत्स्यवरंदव सैंदव हिरण्य वारणासी भूमि बाला चित्र विचित्रते जंभो पक्ष कुशक्लम जजागजालमल पुष्कराक्षय सप्तद्वीपाद्वीपिते गंगा भागीरथी गौतमी यदि पुण्या कृष्णवेणी बहुधा भविनदी तुंगभद्रा रेणुका कमलाबहारी कृतमाला ताम्रवर्णी विशाख्याशिकी खंडिकी वशिष्ठा प्रथमा चित्रकाश्यपि विदर्भा गोमन्वा घामदती शिवा शीघ्रगामिनी शीघ्रध्वर्तिनी सप्तध्वर्तिनी तम मनसा भवनाशिनी देवसुरनदी कालिंदी सूत्रापगा सूर्य सत्यध्वनेक पुण्यनदी प्रवर्तिते अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चांद्रमानेन स्वस्ति श्री क्रोधि नाम संवत्सर उत्तरायणे शेषऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे अद्याइन्दु त्रयोदशि चतुर्दश्यां वासरावासरस्थो शुभवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ मया सह दशपूर्वेषां दशपरेषां मत्वंशानां मातृवंशानां पितृवंशानां नरकादुत्तीर्यतिलै शाश्वत ब्रह्मलोके नित्यनिवासित्यर्थं मासे ध्रुवमण्डल पर्यन्तं कृतरास्यापकर्षणकेल ब्रह्मलोके नित्यनिवासित्यर्थं मासे ध्रुवमण्डल पर्यन्तं कृतरास्यापकर्षणकेल ब्रह्मलोके नित्यनिवासित्यर्थं मासे ध्रुवमण्डल पर्यन्तं कृतरास्यापकर्षणकेल ब्रह्मलोके नित्यनिवासित्यर्थं नत्रिंबौ त्रिंपुत्रिंगन्यां नत्रे पौत्राय पुत्राय वराय चतुस्सागर पर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु लोका कन्यां कनकसम्पन्नां कन्याभरणैर्भूषितां दास्यामिष्टमेतुभ्यं ब्रह्मलोके जिगीर्षयः कन्या मे सर्वतो भूयात् कन्या मे देहि पार्श्वदा नत्रिं पौत्रिं पुत्रिं कन्यां नत्रे पौत्राय पुत्राय वराय यजमानस्य కన్యాదాన ఫలితమస్తు. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. కన్యాదానం ఫలితం లభించినట్టు నమస్కారం చేసుకోండి. యజమానస్య ఏన దేవా పవిత్రేణ ఆత్మానం మృదేశదా తేన సహస్రధారేణ ఓమాన్యపునందమాం రాజాపత్యం పవిత్రం శతోధ్యామహిరణ్మయం భూత బ్రహ్మాపునీమహే ఓమా పునాదు సోమ సత్యావరణ సమేత్యా యమో రాజా ప్రమృణాభి భూతాపునాతు మాం మార్ఛనం ధృత్వా అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వ అవస్థాం గతోపి వా స్మరేత్ పుండరీకాక్షం సభాభ్యాంతరశుచిః. పుండరీకాక్షం ముండరీకాక్షం సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన. శివస్య పత్ని గిరిరాజపుత్రే సువర్ణ దివ్యాంబరరత్నభూషి కళ్యాణ గౌరీ శుభమంగళార్తి వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతు. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన. శ్రీరామపత్ని జనకస్య పుత్రే సీతాంగనా సౌందరి కోమలాంగీ పీతాంబరా రత్న విభూషణాఢ్యో వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతు. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన. పాంచాలపుత్రే మణిరత్నధారే దివ్యాంగన ద్రౌపది నామధేయా పుణ్యాసతే పాండవ ధర్మపత్ని వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతు. ముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన. స్వచ్ఛిష్టాసీత సహస్రాణాం విజగురుదైవధ్యానాం ఇంద్రవైశ్వానర దండధర రక్షోగనానదేనాయకానాం యక్షాధిప సోమశేఖరానాం యమనియమాసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధ్యానధారణ సమాధిష్టాంగ యోగనస్తనాం వశిష్ఠవాలకల్య విశ్వామిత్ర దక్ష కాత్యాయన కౌండిన్య గౌతమాంగీరస పరాశర వ్యాస వాల్మీకా సుఖసౌనక భీష్మ సనక సనందన సనత్కుమార నారదాది ముఖ్యమునీనాం అపరిమితా తరుణీరనిపని భవనిపనశ్చన హరిదౌరవేవరస్య సకల దేవతా శిరోమణే శ్రీ లక్ష్మీనారాయణస్య కుంద చందన మందారహార నిహార తార తిండీర నికాశ్యామనే శ్యామంద మందారమాలిక సింధూహ సందానేష్ట సుందర తారత్రే దిండీర త్రిలోకే జన భాస్యాభ్యందాం రవి శశి పూజ బుధ గురు శుక్ర శనీశ్వర రాహు కేతు సోమ సైదాదిత్య ప్రోగ సర్వే గ్రహ తిథి నక్షత్ర రేఖానాం
नवांशद्वादशां शत्रिंशां शत्रिंशतिंशकानां निरन्तरमनुकूल्यत सावधान सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान లక్ష్మీనారాయణ చింతన సావధాన. అందరూ కూడా జీలకర్ర బెల్లానికి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం ధ్రువంతే రాజావరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం ధ్రువం స్థిరం ధ్రువం. సుముహూర్తకాల సమये సూర్యాదీనా నవానాం గ్రహాణాం అత్యందనుకూల్యత ఫలసిద్ధిరస్తు. నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. జయ బోలో శంకర భగవాన్ కీ. మాంగళ్యదే
ఇప్పుడు మాంగళ్య పూజ జరుగుతుంది. అందరూ కూడా ఆడవాళ్ళందరూ కూడా చెప్పండి. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకి శరణ్యే త్రయంబకి గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి మాంగళ్యానికి. మాంగళ్య దేవతాయే నమో నమః. ఓం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. ధ్యాయామి ధ్యానం ఆవాహయామి ఆసనం పాదయోపాధ్యమస్తయోర్ఘ్యం ముఖే ఆచమన్యం సమర్పయామి. ఉపచారిక స్నాపయామి. హిరణ్యవర్ణాం హరణీం సువర్ణసృజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ తామావాహ జాతవేదో లక్ష్మీమనభగామినీం యస్యాం హిరణ్యమిందేయం గామశ్వం వృషాణహం అశ్వపూర్వామృతమధ్యామస్తి నాథ ప్రబోధినిం శ్రీయం దేవీం పహ్వయే శ్రీర్మా దేవీ చుషుతాం కాంసోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారమాద్రాన్వలందేంద్రుగ్ధాం నృపేందీం పద్మే సుతాం పద్మవర్ణాంతాం యో పక్వయే శ్రియం చంద్రామృభాసాం జ్వలంతీం శ్రియం లోకే దేవదిష్టాముదారాం తాం పద్మనేమిం శరణమహం ప్రపద్య లక్ష్మీర్మేణస్య దాన్వామృణే ఆదిత్యవర్ణే తపసోతి జాతో వనస్పతిస్తపరక్షోత బిల్వః తస్య ఫలానితపసాన్నమాయాంతరాయాశ్చ భాష్యా లక్ష్మీః ఉపైతమాన్ దేవశక కీర్తిశ్చ మననాథః ప్రాతుర్భూతో అస్మినాష్టేస్మిన్ కీర్తమధ్యం దదాతు మే చుక్తిభాసమలాన్ జ్యేష్ఠమలక్ష్మీన్నాశయామ్యహం అబోధుపసవృద్ధిం జాతర్వాన్ మే గృహాద్ గంధద్వారాంధ్రాదృశాంతి పుష్టాంగరేష్ణిం ఈశ్వరీకం ధ్రువభూతానాంతాం యో భక్వయే శ్రీం శ్రీర్మే భజతు ఆ లక్ష్మీర్మే నస్యతు మనసక్కామమాకూచుం భాతి సత్యామశీమషి పశూనాగమరూపమన్నస్యామహే శ్రీసేతామ్యసః కర్ధమేన ప్రజాభూతామహి సంభవకర్దమాన్ శ్రేంబాసీ మే కులే మాతరం బద్ధమాలనిం ఆపసృజందస్నిగ్ధాన్ చిక్లేతవసమే గృహే నచ దేవీం మాతరం శ్రేంబాసే మే కులే ఆర్ధాం పుష్కరణిం విష్ణుం సువర్ణాం హిమాలిం సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ ఆర్ధాం యిక్కరణిం నిష్ఠిం మింగళాం బద్ధమాలనిం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ తామావాహ జాతవేదో లక్ష్మీమనభగామినీం యస్యాం హిరణ్యమిందేయం ప్రభూతం గావో ధాస్యోశ్వానో వింధేయం పురుషానహం. మాంగళ్యదేవతాయే నమో నమః. స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం వస్త్రార్థే అక్షతాం యజ్ఞోపవితార్థే అక్షతాం సమర్పయామి. ఆభరణార్థే అక్షతాం సమర్పయామి. గంధాం మృగల్పయామి. కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి. వసుద్రవ్యానం సమర్పయామి. పుష్పై చ పూజయామి. అక్షతై పూజయామి. చామందిగా బుకులజమ్మగవాడలాభ్య ఓం ప్రకృతే నమః వికృతే నమః విద్యాయ నమః సర్వభూతహితప్రదాయ నమః ధృతాయ నమః విద్యే నమః ద్రవ్యే నమః పరమాత్మికాయ నమః వాచే నమః పద్మాలయాయ నమః పద్మయే నమః సుతే నమః స్వాహాయ నమః సుధాయ నమః ధన్యే నమః హిరణ్యే నమః లక్ష్మీ నమః నిత్యపుష్టాయ నమః వృత్యే నమః ఆదిత్యాయ నమః దిత్యే నమః దివ్యే నమః సుధాయ నమః సుధారణ్యే నమః కమలాయ నమః గాంధీయ నమః కామాక్షయ నమః క్రోధసంభూతాయ నమః అనుగ్రహప్రదాయ నమః హరివల్లభాయ నమః అశోకాయ నమః అమృతాయ నమః లోకశోక వినాశిన్యే నమః धर्मनीलाय नमः लोकमात्राय नमः पद्मप्रियाय नमः पद्मास्ते नमः पद्मनाभप्रियाय नमः रमाय नमः पद्ममालांधराय नमः देव्यै नमः पद्मिन्यै नमः पद्मकिन्दिन्यै नमः पुण्यगन्धाय नमः सुप्रसन्नाय नमः प्रभवे नमः चंद्रवंदनाय नमः चंद्राय नमः चंद्रस्वाधाराय नमः नवदुर्गाय नमः मांगल्य नमः ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाय नमः त्रिकालाज्ञाय नमः भुवनेश्वराय नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाक्षतां समर्पयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमन्यं समर्पयामि बुद्भवस्वः मर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यन्द्रव्रतेन प्रयुञ्जामि अमृतमस्तुमृतं ये स्वाहा ओं प्राणासप्राणासुवेदवर्णाय नमः महानिवेदनं समर्पयामि मध्यमध्यपान्यं समर्पयामि मुद्रापुरुषमस्तवृक्षाणमुखवृक्षालयमुखं समर्पयामि कर्पूरमङ्गलनीराञ्जनं दर्शयामि नीराञ्जनानन्तरं शुद्धाचमन्यं समर्पयामि माङ्गल्यदेवतायै नमो नमः नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गप्रचोदयात् वेदोक्तं मन्त्रपुष्पात्मं प्रदक्षिणत्रये नमस्कारान् समर्पयामि नमस्कारोमि
మాంగళ్య ధారణ అవుతుంది. అందరూ నమస్కారం చేయాలి. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. నమస్కారం చేయాలి. మాంగళ్యం తంతనానేన మమ జీవన హేతునా సర్వే వదనామి శరదాం శతం మాంగళ్య ధారణ సుముహూర్తమస్తు అయం ముహూర్తమస్తు. కాశీ విశ్వేశ్వర భగవాన్ కు, పార్వతి పరమేశ్వర భగవాన్ కు. మాంగళ్య ధారణ సుముహూర్తమస్తు అయం ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. ముఖాంతరిక్ష ప్రాణద్వాజారకాయత నాభ్యాస్తనింతరిక్షం శీర్షో సమవర్ధనం గోపస్తదా శ్రోత తథా లోకా కల్పయన్ వేదాహమేతం పురుషం మహంతం ఆదిత్యవర్ణం తమపరస్త తమేవం విద్యాన్య భవతి నాణ్యపందాయ నాజ విద్యతే అజాయమానో భూత విజాయతే తస్య ధీరా పరిజానంతిం మర్జనా పతంత వేదస యో దేవేభ్యో అధిపతిః యో దేవానాం పురోహిత పూర్వదేవే విజాతః నమో రుజాయ బ్రహ్మయే రుజం బ్రహ్మోచన తస్య దేవారీచతే లక్షపద్మో అహోరాత్రే నక్షత్రానురూపం అశ్వనా వ్యాప్తం ఇష్టం మనుషానాం సర్వం మనుషానాం ఓం జాయతే వస్తుపుజ ఓం తచ్చం యోరానేనమే గాతం యజ్ఞాయ గాతం యజ్ఞపదయే దేవే సుస్థిరస్థిరాః సుస్థిరమాజేభ్యः ఊర్ధం జిగాదివేశుజం షన్నో అస్తతిపదే సం చతుష్పదే ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఇప్పుడు అమ్మవారి తరపున కట్న కానుకలు సమర్పించాలి. కాబట్టి మీరు మీ శక్తి కొలది ఎంత ఉన్నా కానీ ఇంత నిశ్శబ్దంగా ఉండాలంటే ఆ శివుడు మన మీద కటాక్షం కలగాలి. ఇవాళ ఎవరు కూడా నిశ్శబ్దంగా లేరు. ఇప్పుడు ఇంత అంటున్నా కూడా మీరు కూడా అందరూ అదే విధంగా ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి మన దేవాలయంలో ప్రతి దేవాలయానికి వెళ్ళినా కూడా స్వామివారిని నమస్కారం చేసుకొని అక్కడ ఒక 2 నిమిషాలు నిశ్శబ్దంగా పాటించి ఉంటే మనకు చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. మనం దేవాలయానికి వెళ్ళంగానే అనకూడదు కానీ దానంత దరిద్రము ఏమీ లేదు. మన నవరాత్రులలో మహిషాసురవర్ధిని దేవి అనే ఒక రోజు వస్తుంది మనకు, 9వ రోజు. ఆమె రాక్షను సంహరించడానికి ఆమె నెత్తి విరబోసుకుంటుంది.
ఇవాళ దేవాలయానికి వచ్చిన వాళ్ళు 90% నెత్తులు ఇరవోసుకొని వచ్చారు. మీ నెత్తి మీద ఎంటికలన్నీ శివుడి మీదనే పడ్డాయి. ఏం ఫలితం అది? మీరు 1000 రూపాయలు పెట్టి ఖర్చు పెట్టుకున్నా మన కేశాలు దేవాలయంలో అసలు పడకూడదు. ఆ కేశాలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా 90%, 100కు 90%, 10% మాత్రమే నెత్తులు ఇరవేసుకోకుండా వచ్చారు. అదేవిధంగా మగవాళ్ళు కూడా షార్ట్లు, జీన్స్ ప్యాంట్లు కాదు, సాంప్రదాయ వస్తువులు, లుంగి, ఒక షర్టు, పైన కండువ. మనము ఇవన్నీ చేస్తే సిగ్గు చేయటానుకుంటారు. ఇవాళ కొంతమందిని చూసిన శివాలయంలోకి లోపలికి రమ్మంటే నీ షర్ట్ ఇప్పని నేను లోపలికి రాను, షర్ట్ వేసుకుంటే లోపలికి వస్తా, లేకుంటే రాను. అంటే షర్ట్ ఇప్పడానికి కూడా మనకు సిగ్గుచేటు. ప్రతి ఒక్కరికి, భక్తులకు ప్రతి ఒక్కరికి, మన దేవాలయం కాదు ఏ దేవాలయం పోయినా కూడా మహిళలకు ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నాయి ఏంటంటే ఆ ఇరవేసుకొని, వెంట్రుకలు ఇరవేసుకొని పోకూడదు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సాంప్రదాయ దుస్తువులు కట్టుకోండి. సరే, ఆఫీస్లో వెళ్తుంటే ఒక్కసారి దేవుడి దర్శనం చేసుకున్నామంటే అది వేరే. కానీ దంపతులతో వచ్చినప్పుడు లుంగి, షర్టు, టవలు, సాంప్రదాయ దుస్తువులతో వస్తే దాని కళనే వేరే ఉంటుంది. దేవాలయానికి వచ్చే ముందు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కుంకుమ పెట్టుకొని రావాలి. ఎవరు కుంకుమ పెట్టుకోరు, ఏ బొట్టు పెట్టుకోరు. వస్తారు గన్నదాన దేవుడి దగ్గరికి వస్తారు, దండం పెట్టుకుంటారు, పోతారు. ప్రతిరోజు మనం దేవాలయానికి రాకున్నా కూడా మన జాబు లేకుంటే డ్యూటీలకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇంత సింధూరమో లేకుంటే కుంకుమ పెట్టుకొని వెళ్ళండి. దాంతో మన ముఖానికి కళ, మన హిందూ సాంప్రదాయాన్ని మనం రక్షిస్తాము. కాబట్టి అందరూ కూడా ఇవన్నీ పాటించాలని మేము కోరుతున్నాము. నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. జయ బోలో శంకర భగవానకి. ఓంకారమంతం మోక్షదం తస్మై నకారాయ నమో నమః. ధ్యాయామి, ధ్యానం సమర్పయామి, అవాహయామి, ఆదరంబాదేవాద్యమస్తయార్ఘ్యం తత్పురుషే ఆచమన్యం సమర్పయామి. ఉదారక స్నావయామి, స్నాననిర్పయామి, శ్రార్థే జ్యోపవితార్థే అక్షతాం సమర్పయామి. గంధాంబరకల్పయామి, కుంకుమ విలేపం నిర్పయామి, సుద్రవ్యానం నిర్పయామి, పుష్పై చ పూజయామి, అక్షతై పూజయామి, ధూపమాగ్రాపయామి, దీపంబరకల్పయామి, ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమన్యం సమర్పయామి. ఓం భర్భవస్వః భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్. ధూపమాగ్రాపయామి, దీపంబరకల్పయామి, ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమన్యం సమర్పయామి. భర్భవస్వః నష్టపితృన్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్. భుజంద్రదేన ముంజామి అమృతమస్తమృతం యే స్వాహం ప్రాణాయ స్వాహం ప్రాణాయ స్వాహం మానసవమ్యానాయ స్వాహ వదానాయ స్వాహ సమానాయ స్వాహ. బ్రహ్మణే నమః. మధ్య మధ్యపాన్యం నిరూపయామి. ఉత్తరాభూషణమస్తు వృక్షాలయం వృక్షాలయం గేయాన్ని నిరూపయామి. తాంబూలయుక్త సువర్ణ పుష్పదక్షిణాం నిరూపయామి. ఇది కర్పూరమంగళ నీరాంజన దీపం దర్శయామి. ఇది కర్పూరమంగళ నీరాంజన దీపం దర్శయామి. మంగళారతి పాట. అఘోరేభ్యో ఘోరేభ్యో ఘోర ఘోరతృభ్యః సర్వేభ్యః సర్వసర్వేభ్యో నమస్తేస్తు రుద్రరూపేభ్యః. ఆనంద నీరాంజనం సమర్పయామి. నీరాంజనానందరం శుద్ధ ఆచమన్యం సమర్పయామి. నమస్కరోమి, నమస్కారాన్ సమర్పయామి. కర్పూరమంగళ నీరాంజన దీపం దర్శయామి. నీరాంజనానందరం శుద్ధ ఆచమన్యం సమర్పయామి. నమస్కరోమి, నమస్కారాన్ సమర్పయామి. నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. జయ బోలో శంకర భగవానకి. तत्पुरुषा विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्. महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवोऽमि अस्तु सदा शिवोऽं. मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वरः यत्त्वजितं मया त्वया देवा परिपूर्णं ददास्मै अनया यथाशक्ति लोक कल्याणार्थं शिवपार्वती कल्याण महोत्सव कर्मणे
మంత్రం దేవతానుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిర్థం సావర్త దేవతాభ్యనుమ సర్వే జనానాం సుఖినో భవంతు లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై జై. అదేవిధంగా ఇంకొక మాట, మనము కొన్ని లక్షల పెట్టి పెళ్లి చేస్తాం. మీరు అందరూ కూడా లక్షలు లక్షలు ఇచ్చి వీడియోగ్రాఫర్లని ఫోటోగ్రాఫర్లని మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. కొన్ని పెళ్లిళ్ళు చేస్తుంటే మాకే బాధ అనిపిస్తుంది, ఎందుకు చేస్తున్నాం పెళ్లిళ్ళు ఇవి? వాడు ఏది చెప్తే అది చేస్తారు, మేము చెప్పింది మీరు చేయరు. తాళిబొట్టు 2 సార్లు కట్టిస్తాడు వాడు, మేము ఒక్కసారి కట్టిస్తే కాదు, ఆయన ఇంకోసారి కట్టియాలి, ఇంకోసారి ఓ 4-5 సార్లు కట్టాలి. జీలకర్ర బెల్లం మేము ఒక్కసారి పెట్టిస్తే కాదు, ఇట్లా కాదు ఇట్లా. మనమందరం కూడా ఫోటోగ్రాఫర్లను కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం. మన సాంప్రదాయం మొత్తం పోతుంది. మనం అర్థమవుతలే మీకు, వివాహంలో కూడా సాంప్రదాయం లేకుండా అవుతుంది. కొంతమంది తరంబరాలు వస్తుంటే గుంజుతుంటున్నారు. ఇప్పుడు పిల్లని గుంజుడు పిల్లగాని గుంజుడు. ఆ సాంప్రదాయం మన దగ్గరనే లేదు. ఇప్పటి కూడా మనం మారాలి. మన హిందూ సాంప్రదాయం మారితేనే మనం మంచిది. ఇది ఎక్కడనే పోతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా వివాహమైన గృహప్రవేశమైన ఏదైనా కూడా సాంప్రదాయంగా పద్ధతి ప్రకారం చేసుకుంటే అందరికీ మంచిగా ఉంటుంది. సుముహూర్తం పెట్టిండు పంతులు 9:30 పెట్టిండా, 9:30 పోదామా, 10 గంటలకు పోదాం, 10:30 పోదాం, 11 ఎందుకు కొడతాం మేము ముహూర్తం? 9:30 చేసుకోకుండా ఆ 10:30కు వస్తున్నాం. పిల్లగాడిని పంపిస్తాం, పంతులు పిల్లగాడు వచ్చిండు, మేము వస్తాం తర్వాత. తల్లిదండ్రులు రారు. అక్కడ పల్లె ఏది ఎవరంటే బ్రాహ్మడు. పిల్లగాడు వస్తాడు 11 గంటలకు వస్తాడు. కానీ పంతులు అయిపోవాలి, పెళ్ళి అయిపోవాలి. అయిపోయింది, పెళ్ళి అయిపోయింది, అన్నీ అయిపోయినాయి. ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు పెడితే ఏం లాభం మీకు? సుముహూర్తానికి జిరగల బెల్లము మన దేవతలు ఎందుకు పెట్టారంటే, మన మాడ అంటే చిన్నప్పుడు మాడ ఉంటుంది మనకు, మాడ మీద నూనె పెడతారు చిన్నప్పుడు. ఆ జీలకర్ర బెల్లం కూడా మాడ మీదనే పెట్టిస్తాం మేము. ఇప్పుడు ఫోటోగ్రాఫర్ ఏమైంది, మాడ అవతల పెట్టిస్తున్నాడు. మాడ మీద ఎందుకు పెట్టాలంటే జీలకర్ర బెల్లం అనేది వాళ్ళ దాంపత్యము చేదు తీయగా అంటే తీపిగా ఉండాలని ఆ జీలకర్ర బెల్లము మాడ మీద ఎందుకు పెట్టాలంటే, ఆ మాడ మీద పెడితేనే దాంట్లో వాళ్ళిద్దరు కూడా దాంపత్య సుఖ జీవనం ఉంటుందేమో కాబట్టి జీలకర్ర బెల్లం పెడతాం. దాన్ని సుముహూర్తం అంటాం. తాలిబొట్టు కాదు, తాలిబొట్టు సుముహూర్తం కాదు. మన హిందూ సాంప్రదాయంలో జీలకర్ర బెల్లము, ఆ జీలకర్ర బెల్లం పెడితేనే మనకు సుముహూర్తము. తాలిబొట్టు సుముహూర్తం కాదు. కాబట్టి మనమందరూ కూడా హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారమే వివాహం చేసుకుందాము, హిందూ సాంప్రదాయాన్ని కాపాడదాము. దయచేసి వివాహము ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో అవుతుంది వివాహము, ఫోటోగ్రాఫర్లు మాత్రము ఎంకరేజ్ చేయకండి. దానికి సమాధానం చెప్పలేక మేము బాధపడుతున్నాము. కాబట్టి తాలిబొట్టు కట్టేటప్పుడు ఒకటి, తాలిబొట్టు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో ఫోటో, తాలిబొట్టు కట్టిన తర్వాత ముద్దు పెట్టమంటాడు వాడు మొసలి మీద. ఇవన్నీ మనము ఎంకరేజ్ చేసి, కాబట్టి దయచేసి ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులకు వివాహం చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా పాటించండి. అవన్నీ మనం మంచిగా వివాహం మంచిగా జరుగుతూనే దాంపత్యం మంచిగా ఉంటుంది. సుముహూర్తాన్ని చేసుకుంటూనే దాంపత్యం మంచిగా ఉంటుంది. దయచేసి ఇప్పటికన్నా మారండి, మన హిందూ సాంప్రదాయాన్ని కాపాడండి. నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. అందరు కూడా భక్తులు కళ్యాణం చేయించుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా లడ్డు ప్రసాదం ఉంటుంది.
నమస్తే సార్. ఓం నమ శివార శంభో శంకర. ఈరోజు వెంకటగిరి శ్రీ ఆంజనేయ దేవాలయంలో గత 62 సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క దేవాలయం వెంకటగిరిలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గత 2023లో పునఃప్రతిష్ఠ తర్వాత వైభవంగా ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమము, నవరాత్రులు కానివ్వండి, శివపార్వతుల కళ్యాణం కానివ్వండి, సంవత్సరంలో ఎన్ని కార్యక్రమాలు ఉన్నా కానీ అన్ని కార్యక్రమాలు దేవాలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు దివ్యంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మహాశివరాత్రి పండుగ సందర్భంగా శివపార్వతుల కళ్యాణం ఇందాకే ముగిసింది. ఇప్పుడు లింగోద్భవ కాలం కాబట్టి లింగోద్భవ కాలము శివుడుగా ప్రత్యేక అభిషేక కార్యక్రమం ఇప్పుడు కొనసాగుతుంది. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఉదయం నుంచి వేల సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి తీర్థప్రసాదం స్వీకరించి స్వామివారి పాత్ర కృపకు ధన్యులయ్యారు. నమస్తే అమ్మా. నమస్తే. మీ పేరు? అనుష. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? కృష్ణానగర్ నుంచి. సో ఈ రోజు శివరాత్రి కదా, మీరు జాగారం అలాగే ఉపవాసం ఎలా చేస్తారు, ఎలా ఆచరిస్తారు? మేము పొద్దున్నే అసలు వాటర్ కూడా తీసుకోమమ్మా. అసలు ఏమి లే, పాలు లే, టీ లేదు, ఏం లేదు. ఇక్కడే తులసి తీర్థం తీసుకున్న తర్వాతనే ఖర్జూర పండు తిని అప్పుడు ఉపవాసం ఇడిచి సాయంత్రం కూడా ఇంకేం అన్నం అలాంటిది ఏం తీసుకోము. పోయినాక కూడా ఏదైనా పండ్లు లేకపోతే ఏం లేదు. ఇంకా రేపు సాయంత్రం ఎంత ఓపిక ఉంటే 12 గంటల వరకు అయినా మినిమం ఉండి పొద్దున్న మల్లలేసి మామూలుగా ఉపవాసం వదలడం కానీ ఇంకేం తీసుకోము. అట్లా అంటే ఈ రోజుల్లో జాగారం అంటే చాలా మంది సినిమాలు, గేమ్స్ ఇలా ఆడుతూ ఉంటారు కదా. సో మీ దృష్టిలో అంటే నా దృష్టి జాగారం గురించి ఏం చెప్పారు? ఏం చెప్పారంటే తప్పకుండా ఎంత కాకపోయినా 12 గంటల వరకు మీకు చేతనైతే శివనామాలు రాసుకోండి. శివభక్తి ఏమన్నా సినిమాలు వేస్తే చూడండి, అవే వేరే పెట్టకండి. సంవత్సరానికి ఒకేసారి శివరాత్రి వస్తుంది కాబట్టి పిల్లలకు మీరు చెప్తేనే కాబట్టి పిల్లలకు తెలుస్తుంది. మనం చెప్పకపోతే పిల్లలకు ఏం తెలుస్తుంది? అందు గురించే మనం పాటిస్తేనే మన పిల్లలు కూడా పాటిస్తారు. కాబట్టి తప్పకుండా మనము దేవుడికి సంబంధించినవి చూస్తే మంచిదని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నారమ్మా ఈ శివరాత్రి? నేనైతే 12 ఇయర్స్ నుంచి. నేను 12 ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు పట్టినా ఇంకొద్దలేను అస్సలే. పిల్లలకు కూడా నేర్పించాను. వాళ్ళు కూడా నీళ్లు కూడా తాగరు. మా ఆయన. నమస్తే సార్. నమస్తే మా. మీ పేరు సార్? జనార్దన్ రెడ్డి. సో శివరాత్రి మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తారు? చాలా మంచిగా చేస్తానమ్మా. శివుంది ఇది ఒక్కటే రోజు మంచిగా చేసుకుంటాం. మేము అంతా మంచిగా చేసుకుంటాము. వాటర్ లేనట్లనే ఎంత ఉంటాను, ఎంత కఠినమైన డ్యూటీ చేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చే ఒక పొద్దు ఓడిచి చేసుకుంటాను. నైట్ 12 దాకా ఉంటాను. 12 దాకా తర్వాత ఓపిక ఉంటే లేదా తెల్లదాకా ఉంటాము. ఏదైనా భక్తి ఛానల్స్ ఏమైనా అవే చూస్తూ ఉంటాము. చూసుకొని మంచిగా దర్శనం చేసుకొని పొద్దుని చేసుకొని మళ్ళీ డ్యూటీకి వెళ్తానండి. మా పిల్లలకు అదే చెప్తాము, అదే చేస్తానండి. అదే చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు మేడం. ఈ రోజుల్లో కూడా అంటే ఈ రోజుల్లో యూత్ని చూస్తున్నాము ఎలా తప్పుదారి పడుతున్నారో. మీలాంటి వాళ్ళుండి అసలు ఇలా నడిపించడానికి భక్తిలో మీరు చాలా ప్రయత్నిస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ. చాలా మంది అయితే భక్తులు వస్తున్నారు. ఈరోజు జాగారం అలాగే ఉపవాసం కూడా చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ భక్తుల రద్దీ అయితే చాలా ఉంది. కొంతమంది భక్తులతో కూడా మనం మాట్లాడుతున్నాము. సో ఇక్కడైతే ఒక మేడం ఉన్నారు, ఆవిడని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే మేడం. నా పేరు వరలక్ష్మి. శివరాత్రి మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు? అంటే జాగారం ఉపవాసం ఎలా చేస్తారు? ఉపవాసం ఉంటాం పొద్దంతా నిరారం. నైట్కి గుడిలోకి వచ్చి దర్శనం చేసుకున్నాక పళ్ళు పలహారాలు తింటాము. నైట్ జాగారం ఉంటాము. మరి పొద్దున్న మార్నింగ్ లేచి మళ్ళీ స్నానం చేసి ఇంట్లో పూజ చేసుకొని గుడికి వెళ్ళి గుడి నుండి వచ్చాక మళ్ళీ ఒక పొద్దుడిస్తాం మధ్యాహ్నం. ఈ గుడిలో ఇదే ఫస్ట్ టైం రావడం మీరు? ఎప్పటి నుంచి వస్తారు? ఎప్పటి నుండి వస్తుంది? చాలా ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నారమ్మా ఈ శివరాత్రి? నేను చాలా చేస్తున్నాను. 20 సంవత్సరాల పైన చేస్తున్నాను. మీ పెద్దవాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎలా గైడ్ చేస్తున్నారు? చిన్నప్పటి నుండి చేస్తున్నాను. నమస్తే అమ్మా. నమస్తే అండి. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? ఇక్కడ వెంకటగిరి జూబ్లీహిల్స్. మీ పేరు? పావని. సో మీరు శివరాత్రి ఎలా జరుపుకుంటారంటే జాగారం ఉపవాసం కూడా చేస్తారా? చేస్తామండి. నైట్ అంతా జాగారం చేస్తాం. పొద్దున్నే పూజ చేసుకొని నైట్ కూడా చేసుకుంటాం. గుళ్ళోకి వస్తాం. ఏం తినకుండా తాగకుండా. అంటే ఇప్పుడు శివరాత్రి రోజు దేవుణ్ణి ఏం మొక్కుకున్నా కూడా కోరికలు తీరుతాయని అంటారు కదా. సో మీ లైఫ్లో అలాంటి మిరాకిల్స్ ఏమైనా జరిగాయా? జరుగుతాయండి. ఎందుకు జరుగుతాయి కాబట్టే కదా నమ్మకంగా చేసుకుంటాం పూజలు. సో మీకు జరిగిన మిరాకిల్ ఏమైనా షేర్ చేసుకుంటారా? జరిగినాయి అంటే మంచిగా అందరినీ హ్యాపీగా ఉంటున్నాం.
దేవుడి దయ వల్ల ప్రశాంతంగా అంతే అండి. సో ఈ టెంపుల్కి ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నారు? మేము అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటామండి. ఎలా అనిపిస్తుంది టెంపుల్కి? హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా నిమ్మలంగా అనిపిస్తుంది మనసు. ఈ రోజుల్లో శివరాత్రి జాగారం కానివ్వండి, ఉపవాసం కానివ్వండి, చాలా మంది పెద్దవాళ్ళే చేస్తారు, చిన్నపిల్లలు అరుదుగా చేస్తారనమాట. సో ఇక్కడైతే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ని చూస్తున్నాను నేను. వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం వాళ్ళ మాటల్లోనే వాళ్ళు శివరాత్రి ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. హాయ్. హాయ్, మీ పేరు? ఆరుష్, ఓకే, ఏ క్లాస్ చదువుతున్నారు? 9th శ్రీ చైతన్య స్కూల్, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? వెంకటగిరి. ఓకే. సో ఇక్కడ శివాలయం ఫేమస్ అని వచ్చినాం. ఓకే, శివరాత్రి ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు? శివరాత్రి అంటే మా ఇంట్లో లేసి జాగారం చేస్తాం. నైట్ 12 o'clock వరకు జాగారం చేస్తాం. తర్వాత పండ్లు పలహారాలు తిన్నాక జాగారం చేసుకుంటే అవి ఇవి మాటలు మాట్లాడుకుంటా ఆ డే మొత్తం గడుపుకుంటాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ పొద్దున్నే మమ్మీ అన్నం చేసి కూర వేసి అన్నం తినేసినాక తర్వాత అయిపోతుంది, జాగారం వదిలేస్తాం. ఓకే. సో మీరు మాత్రమే వచ్చారా? పేరెంట్స్ రాలేదు. మీరు ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి ఫ్రెండ్స్ టెంపుల్కి వచ్చాము. మరి ఈరోజు జాగారం 396 మాత్రమే చేస్తాం. చేస్తున్నాము. రోజు చేస్తాం. మిగతా వాళ్ళు వెనకాల కూర్చోండి. థ్యాంక్ యూ. హాయ్. హాయ్, నీ పేరు? మహేష్, ఏ క్లాస్ చదువుతున్నారు? 9 టెక్నో. ఓకే, శివరాత్రి గురించి చెప్పు. మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు? పొద్దునకెళ్ళి ఉపవాసం ఉంటాం, రాత్రి జాగారం ఉండి పొద్దున వదిలేస్తాం. ఓకే. సో నీకు ఈ శివరాత్రి గురించి ఎవరు నేర్పించారు? ఇలా ఉండాలి, ఉపవాసం చేయాలి, జాగారం చేయాలని చెప్పేసి మా మమ్మీ డాడీ. మీ మమ్మీ డాడీ చెప్పారా? ఇది చిన్నప్పటి నుంచి ఇలానే చెప్పి పెంచారా? అంటే చిన్నప్పుడు ఆకలిస్తే తిను అని చెప్పి మళ్ళా పెద్ద అయిన తర్వాత చేయమన్నారు. చిన్నప్పటి నుంచి మమ్మీ డాడీ చెప్పారు కాబట్టి చేస్తున్నావు. ఆ, టెంపుల్కి వచ్చావు కదా, సో ఇదే ఫస్ట్ టైం రావడమా లేదంటే ఇంతకు ముందు కూడా వచ్చావా? చాలాసార్లు వచ్చాం. సో ఎట్లా అనిపిస్తుంది టెంపుల్కి రాగానే? చాలా బాగుంటుంది. బాగుంటుందా? సో శివయ్యని మొక్కుకున్నావా నాకు మంచి మార్క్స్ రావాలని? మొక్కుకున్నా. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి, మీ పేరు? శివాగ్ని. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఇక్కడే కృష్ణానగర్. ఓకే. సో శివరాత్రికి నేనైతే చూసాను ఖర్జూరం అది పంచి పెడుతున్నారు. ఆ. ఎందుకోసం సార్? ఆయనకి ఇష్టం అండి ఖర్జూరం. ఓకే. శివుడికి ఇష్టం ఖర్జూరం, అందుకని ఇది బంగారంతో సమానం. అందుకే శివుడికి ఆ రోజు ఎవరి శక్తి కొలిది వాళ్ళు ఏదో ఒకటి, అది ఖర్జూరమే కాదు ఏదో ఒకటి పంచితే వాళ్ళ మనసుకు తృప్తిగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది. మీరు ఎప్పటి నుంచి ఇట్లా పంచుతున్నారు? లాస్ట్ 10 to 15 years, నా పెళ్ళి 12 years అయింది. బిఫోర్ అంటే 15 to 12 years అట్లా ఎవ్రీ ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్ అయితే పుచ్చకాయలు ఖర్జూరం పంచాము. ఈ ఇయర్ కొంచెం నేను బిజీ షెడ్యూల్ బట్టి ఖర్జూరం ఒకటి అయిపోయింది. నేను ఈ ఊరి చుట్టుపక్కల 2-3 గుళ్ళో పంచి పెడతాను. ఈ ఒక్క గుళ్ళో కాదు, మన పోలీస్ లైన్ గుళ్ళో ఇస్తాను, ఎక్కడ ఇస్తాను. నేను వెళ్ళే గుడి వేరే ఉంది, అక్కడ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ అన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి. మీరు శివరాత్రి ఎలా జరుపుకుంటారు? భక్తి శ్రద్ధలతో చాలా జాగ్రత్తగా శివుడి మీద భక్తి పెట్టి మనలో అహంకారాన్ని దించి చాలా జాగ్రత్తగా జరుపుకుంటాం. శివరాత్రి రోజు ఉపవాసం జాగారం చేస్తే ఎలాంటి పుణ్యం వస్తుంది? చాలా మంచి పుణ్యం వస్తుంది. ఎన్నో జన్మల పుణ్యం ఉంటేనే హిందువులుగా పుడతాం. హిందువులుగా పుట్టడమే ఒక జన్మ, ఒక మంచి జన్మ. దాంట్లో శివుడి భక్తి ఇంకో మంచి జన్మ. అలాంటి జన్మ ఎత్తడమే చాలా అదృష్టం. ఈ రోజు కుంభమేళ చివరి రోజు అంటే మన దేహాలకి మన మనసులకి చాలా పవిత్రమైన రోజు. ఈ రోజు ఏ పూజ చేసినా, ఏ దండం పెట్టినా, ఒక కొబ్బరికాయ కొట్టినా, ఒక శివునికి ఒక చెంబుతో నీళ్ళేసినా సరే చాలా మంచిది. ఈ రోజు చాలా పవిత్రమైన రోజు. నమస్తే అమ్మా. నమస్తే అమ్మా. మీ పేరు? లక్ష్మి అండి. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? ఇక్కడనే పక్కకే ఉంటామమ్మా. శివరాత్రి గురించి చెప్పండి, మీరు ఎలా జరుపుకుంటారు? మేము పొద్దున్నే లేచి స్నానాలు చేసి ఇండ్లు శుభ్రంగా కడుక్కొని దేవుడికి పూజ చేసుకొని ఉపవాసం ఉండి సాయంత్రం గుడికి వచ్చి కొబ్బరికాయ కొట్టి దండం పెట్టుకొని ఉంటామమ్మా. జాగారం చేస్తాం తెల్లం దాకా. శివరాత్రి రోజు జాగారం ఉపవాసం ఉంటే చాలా అంటే శివుడిని కోరుకున్న కోరికలన్నీ తీరుస్తారు అని అంటారు కదా. తీరుస్తాడమ్మా, తీరుస్తాడు దేవుడు. జాగారం ఉండి మంచిగా పూజ చేసుకుంటే అనుకున్న కోరికలన్నీ తీరుతాయి. మీ లైఫ్ లో జరిగిన కోరికలు ఏమైనా ఉంటే చెప్తారా? మాకు ఇప్పటికైతే మంచిగా ఉన్నామమ్మా, సంతోషంగా ఉన్నాము. ఇక 10-20 సంవత్సరాల నుంచి చేసుకుంటున్నాము, బాగున్నామమ్మా, సంతోషంగా ఉన్నాము. దేవుడు ఈ ఆలయానికి ఎప్పుడు వస్తుంటారా? ఇక్కడనే పక్క ఇదే మాకు ఆలయం. ఎప్పుడు వస్తుంటాం, సోమవారం ఏ వారం అని లేదు, ఎప్పుడంటే అప్పుడే వస్తాం. ఈ ఆలయంలో ఎలా చేస్తారు శివరాత్రి? మంచిగా చేస్తారమ్మా, చాలా మంచిగా చేస్తారు. సోమవారము ఏ పండుగ రాని ఏది రాని మొత్తం మంచిగా చేస్తారు. నమస్తే అమ్మా. నమస్తే. మీ పేరు? లలిత. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? కృష్ణానగర్.
శివరాత్రి ఎలా జరుపుకుంటారు? శివరాత్రి పొద్దున్న నుండి సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండాలి. సాయంత్రం పొద్దున స్నానం చేసి మళ్ళీ దేవుడికి పూజ చేసుకొని సాయంత్రం మళ్ళీ గుడికి వచ్చి అప్పుడు దీపం పెట్టుకొని ఉపవాసం ఇడుస్తాం. శివరాత్రి రోజు ఉపవాసం జాగారం చేస్తే ఎలాంటి పుణ్యం వస్తుంది? పుణ్యము భగవంతుని దర్శించుకుంటే ఎలాంటి పుణ్యమైనా వస్తుంది, మన మనసులో ఉండాలి అంతే. ఈ ఆలయానికి ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నారు? చాలా సంవత్సరాల నుండి వస్తున్నాం. ప్రతి ఎవ్రీ ఇయర్ ఇలాగే నుండి వస్తున్నాం. చాలా నా పెళ్ళైన ఇక్కడనే వస్తున్నాం. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది జాగారం ఉపవాసం అంటే సినిమాలు చూడడం, ఇలా ఆటలు ఆడడం, ఇలా ఆడుతూ ఉంటారు కదా. సో మీరు మీ పిల్లలకి అంటే జాగారం గురించి ఏం చెప్తారు? ఉపవాసం జాగారం గురించి ఎలా చేయాలని చెప్తారు? ఉపవాసం జాగారం అంటే భక్తిగా చెయ్యాలని చెప్తాము. సినిమాలు అవన్నీ చూడొద్దు. ఈ రోజు మంచి భక్తి దేవుని మీద ధ్యానం చేయాలని చెప్తారు. నమస్తే. మీ పేరు? కృష్ణ. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? కృష్ణనగర్. శివరాత్రి ఎలా జరుపుకుంటారు? బాగానే చేసుకుంటాం. జాగారం చేస్తాం పిల్లలకి. దర్శనం ఎలా జరిగింది? అభిషేకం చేయించుకున్నారా? చేపిద్దాం, దర్శనం చేసుకుంటాం. హలో అండి, మీ పేరు? భవాని. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? ఇక్కడే ఉంటాం, వెంకటగిరి. సో మీరు శివరాత్రి ఎలా చేస్తారు? శివరాత్రి చాలా పెద్ద పండుగగా జరుపుకుంటాం. చాలా పొద్దున్నే లేచి అంతా పూజ కార్యక్రమం చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి అభిషేకం చేసుకుని మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చాం సాయంత్రం. ఇప్పుడు కూడా అభిషేకం చేపించుకుని చాలా బాగా జరిగింది, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. చేస్తాం. మేము పొద్దున్న నుంచి అయితే ఏమీ తినకుండా ఉన్నాము. ఇప్పుడు పూజ చేసుకుని ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ తింటాం. లేదు, ఇంటి దగ్గరే ఉంటాము. లేదు అనుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చేస్తాము, వచ్చి ఇక్కడే ఉంటాము జాగారం కూడా. లేదు, చాలా టైం వచ్చినాం. చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఈ గుడికి రాగానే. ఏదో ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటాము, ఏ పండగైనా ఈ గుడికే వస్తూ ఉంటాము. నేనైతే 15 years అయింది. చాలా నమ్మకం ఉంది, జరుగుతాయి అవైతే. అలా కుదరదు కదండి చెప్పడానికి, కానీ చాలా అనుభవం ఉంది, చాలా జరిగినాయి. నేనైతే 15 years నుంచి ఉంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నమ్మకం నాకు. హలో అండి. హాయ్. మీ పేరు? అనుపమ. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? ఇక్కడ వెంకటగిరిలో. సో శివరాత్రి మీరు ఎలా జరుపుకుంటారు? అంటే నార్మల్ నేను ఒడిశా అమ్మాయి, ఒడిశాలో చేసుకుంటా. ఈరోజు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో చేసిన. ఒరిస్సాలో ఎలా చేస్తారు? ఒడిశాలో ఎట్లా మార్నింగ్ ఏం తినకుండా వాటర్ తాగకుండా ఉంటారు. తర్వాత నైట్ 12 వరకు పూజ తర్వాత తింటారు. ఎట్లా ఈ టెంపుల్కి ఇదే ఫస్ట్ టైం రావడమా? రోజు చాలా టైం వచ్చిన ఈ టెంపుల్కి. సో ఎలా అనిపిస్తుంది? ఇక్కడ ఎలా చేస్తారు శివరాత్రి? చాలా బాగా చేశారు. ఇక్కడ కూడా బేబీ ఫంక్షన్ కూడా ఇక్కడే చేసిన. ఎన్ని పూజ ఇక్కడ చాలా మంది వస్తారు, డైలీ వస్తారు ఇక్కడికి. సో ఇప్పుడు జాగారం అలాగే ఉపవాసం కూడా ఉన్నారా? నైట్ 12 వరకు ఉంటారు. నేను అయితే కొంచెం ఫ్రూట్స్ తింటాను, ఎందుకంటే బేబీ కోసం ఫ్రూట్స్ తింటాను, మొత్తం ఫాస్టింగ్ లేకుండా. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే అమ్మా. నమస్తే మేడం. మీ పేరు? రాధిక మేడం. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? కృష్ణనగర్ మేడం. సో ఎలా జరుపుకుంటారు? అంటే ఉపవాసం జాగారం ఎలా చేస్తారు? చాలా బాగా చేస్తాం. మార్నింగ్ నుంచి ఉపవాసం ఉంటామండి, రేపు మార్నింగ్ వరకు. ఈవినింగ్ మాత్రం ఫ్రూట్స్ అవి తింటాము, పాలు తాగుతాం. పూజ చేసుకున్న తర్వాత రేపు మార్నింగ్ ఉపవాసం వదులుతారు. ఇక్కడ ఈ గుడిలో చాలా బాగా చేస్తారు మేడం. చాలా మంది ఉపవాసం జాగారం అంటే సినిమాలు చూడడం, అలాగే గేమ్స్ ఆడటం ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో మీరేం చెప్తారు? అంటే ఉపవాసం, నిజమైన ఉపవాసం జాగారం అంటే ఏంటి? అలా చేయకూడదు. యాక్చువల్గా గుడిలో కార్యక్రమాలు ఉంటాయి, కళ్యాణం చేస్తారు 12 గంటలకి. శివపార్వతుల కళ్యాణం జరుగుతుంది. గుడిలో భక్తిపూర్వక కార్యక్రమాలు చేయడమే కరెక్ట్. హాయ్. హాయ్ అక్క. అఖిల్. 10th క్లాస్, శ్రీ సాయికిరణ్ హై స్కూల్. అవునక్క. అవును అవును, వచ్చి చేస్తున్నాను. 10th క్లాస్ కాబట్టి కంపల్సరీ చేయాలి, చేస్తున్నా. మొక్కుకున్నా. 10కి 10+5 ఫర్ గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్. ఓకే. ఈ శివరాత్రి గురించి
అంటే మీ ఇంట్లో ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు? మీ పేరెంట్స్ శివరాత్రి విశిష్టత ఏమని చెప్పారు? మా పేరెంట్స్ చెప్పింది చిన్నప్పటి నుంచి అయితే శివరాత్రి రోజు జాగారం మరియు ఉపవాసం చేస్తే మేము పిల్లలం కాబట్టి పిల్లలు ఏమి కోరుకుంటే బలంగా నిష్టంగా ఉపవాసం మరియు జాగారం చేస్తే మేము కోరుకున్న కోరికలను తీరుతాయని మా పేరెంట్స్ మాకు చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పిస్తూ పెంచారు. అంటే ఎప్పటి వరకు ఉంటారు ఉపవాసం? ఉపవాసం అయితే మార్నింగ్ ఎప్పుడైతే మేమైతే లేస్తామో అప్పటి నుంచి ప్లస్ జాగారం మొత్తం అయిపోయిన వరకు నెక్స్ట్ డే వరకు ఉపవాసం ఉంటుంది. జాగారం అనేది నైట్ మొత్తం లేదంటే 2:30 వరకు అలా చేసి ఉపవాసం అనేది జాగారం అనేది ఇది ఈ ఏరియానేనా? మాది ఇదే ఏరియా యూసఫ్ కూడా కృష్ణానగర్లో శ్రీ సాయి హై స్కూల్ ముందు ఉంటాం. సో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ? మా ఫ్రెండ్స్ అందరు మాత్రం ఉపవాసం అయితే ఏం లేదు, వాళ్ళు జస్ట్ నార్మల్ దర్శనం కోసం వచ్చారు అంతే. నమస్తే అమ్మ. నమస్తే. మీ పేరు? వసంత. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? శ్రీనగర్ నుంచి. అమ్మ ఈరోజు శివరాత్రి కదా, శివరాత్రికి జాగారం అలాగే ఉపవాసం కూడా ఉంటారు. సో ఈ జాగారం ఉపవాసం ఎలా పాటించాలి? జాగారం మామూలు ఇంటి దగ్గర అయితే అభిషేకాలు చేసుకుంటాము. గుడికి వచ్చి అభిషేకాలు చేసి కళ్యాణంకి వచ్చా ఉంటాము. ఉదయం 6 గంటల వరకు జాగారం ఉంటా. అది మరి ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నదే కదా. ఉపవాసం అంటే అది చెయ్యవలసిన వాళ్ళు చేస్తారని షుగర్ బీపీ గట్రా ఉంటే చేయలేము, పెద్దవాళ్ళని చేయలేము. ఒక పూట చేస్తాము ఇంకంతే. అమ్మాయి అయితే కోడలు అయితే చేస్తుంది. శివరాత్రి విశిష్టత ఏంటి అసలు? శివరాత్రి ఎందుకు జరుపుకుంటారు? శివరాత్రి జరుపుకోవడం అంటే నాకు అంతగా చెప్పలేను, కాకపోతే దాని స్టోరీ ఉంది. లింగోద్భవం జరుగుతుంది కదా, ఆ స్టోరీ ప్రకారం. ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి జరుపుకుంటున్నారమ్మా మీరు శివరాత్రి? మాకు తెలుసు, మాకు ఊహ వచ్చే దగ్గర నుంచి మేమైతే ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం. మాది ఆంధ్ర, విశాఖపట్నం. మాకు తెలిసి వచ్చే దగ్గర నుంచి మాకు తెలుసు శివరాత్రి జరుపుకుంటాం. ఈ టెంపుల్కి ఇదే మొదటిసారి అమ్మ రావడం? ఫస్ట్ టైం. టెంపుల్ గురించి మీకు ఎలా తెలుసు? అంటే మేము రీసెంట్గా ఇక్కడికి వచ్చాం. మేము మణికొండలో ఉండేవాళ్ళం, తర్వాత మధురా నగర్లో చూసాము, అక్కడ దేవాలయాలకి వెళ్ళేవాళ్ళం. తర్వాత ఇదే ఫస్ట్ టైము ఈ సంవత్సరం ఇక్కడికి వచ్చాం. శివరాత్రి రోజు ఉపవాసం జాగారం చేసి ఏమైనా కోరికలు కోరుకుంటే జరుగుతాయని అంటారు. అది మీ లైఫ్లో ఏమైనా జరిగినాయా? మొక్కుకుంటున్నాం, జరుగుతుంటాయి. అది శివరాత్రి రోజనే ఏం లేదు, మనస్ఫూర్తిగా ఎప్పుడు స్వామిని తలుచుకున్నా అవుతుంది. శివరాత్రి రోజే తలుచుకుంటే అవుతుందని ఏం లేదు, ఎప్పుడైనా స్వామిని తలుచుకో. హాయ్. హాయ్. మీ పేరు? మహాన్విత. ఓకే, ఏ క్లాస్ చదువుతున్నావు? 3rd క్లాస్. ఓకే, శివరాత్రి ఎలా చేస్తారు మీ ఇంట్లో? శివరాత్రి ఉపవాసం ఉండి సాయంత్రం అయిన తర్వాత ఫ్రూట్స్తో ఒక పొద్దు గడిపి కొత్త బట్టలు వేసుకొని గుడికి వస్తారు. దండం పెట్టుకున్నావా? రాత్రంతా ఇక్కడే ఉంటావా? జాగారం చేస్తావా? సో ఈ ఏరియాలోనేనా మీ ఇల్లు ఉండేది? అవును. ఈ టెంపుల్కి ఇదే ఫస్ట్ టైమా రావడం? రోజు వస్తాం ఈ టెంపుల్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. సో చూసారు కదండి, శివపార్వతుల కళ్యాణం ఎంత ఘనంగా జరిగిందో. చూడడానికి 2 కళ్ళు కూడా సరిపోలేదన్నమాట, అంత ఘనంగా జరిగింది. సో ఇదే కాదు, గంగాహారతి కానివ్వండి, అభిషేకాలు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆలయంలో చాలా ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు శివరాత్రి సందర్భంగా. సో ఇదండి ప్రత్యేకమైన శివరాత్రి రోజు ప్రత్యేకమైన ఆలయం. మరొక ఆలయంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు చూస్తుండండి ఆంధ్రప్రభ.